भी सिख दा जीवन इहो जिहा उच्चा सुच्चा है, इन्ना सुच्चा सुच्चा है, जे मानो किसी प्रकार का कोई केस है, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई मुकदमा है, ते जदों कोई सिख किसी के हक दे विच गवाही दे दिंदा सी ना, ते इह मन्निया जांदा सी भी जिंदे हक दे विच सिख ने गवाही दे दिती है ते इह बंदा सच्चा होना है। क्यों? क्योंकि सिख कदी झूठ नहीं बोलता, इन्ना उनका जीवन उच्चा सुच्चा है। मैं जी बेनती कर रहा भी शहीद का मतलब होंदा गवाही, ते शहादत का मतलब की है? जदों कोई एक शहीद होने वाला वो हक सच दे विच गवाही भरदा है, हक दे खड़ जांदा है, सच दे खड़ जांदा है, ते ओ इन्ना को गवाही भरदा है उस सच दे उपर वो अपने आप को कुर्बान करवा लेंदे, पर सच बोलण तो, सच दे प्रचार तो कभी पीछे नहीं हटदा, भावें कि उन्होंने अपने आप का भी त्याग क्यों ना करना पवे, उन्होंने अपनी भी कुर्बानी क्यों ना देनी पवे, पर कभी भी सच तो पीछे नहीं जे हटदा। मैं बेनती करांगा, जदों असीं दुनिया के शहीदां नूं पढ़दे हां ते दुनिया दे विच सब तो पहला जिहड़ा शहीद मन्निया गया, वो मन्निया गया यूनान का रहने वाला, उनका नाम सी सुकरात। सुकरात जिहड़ा ये पैथागोरस का चिल है, पैथागोरस का चिल है। एक बारी पैथागोरस जिहड़ा वो लैक्चर कर रहे हैं कि लोग सुन रहे नहीं, कि उदों का वक्ती हाकम आया, ते हुण जिवें वक्ती हाकम आया उन्हें उचेत करनी शुरू कर दी, लोगों ने उचेत करनी शुरू कर दी, ते उन्हें लोगों को आख्या भी कोई लोड़ नहीं, जे आया तो यह भी आम बंदियां वांगू बह जाए, इहदे लई उचेत करने की लोड़ है। जे ने कुछ सुनना ही है तो जरूरी तो नहीं भी उन्होंने अलग तौर पर बिठाया जाए, जिवें तुसीं सुन रहे हो इवें यह भी सुन लवे। इस गल का उन्हें गुस्सा मनिया ते बाद विचों पैथागोरस नूं मरवा भी दिता। उनका चेला सी सुकरात, यूनान का रहने वाला। इन्हां दे वड्डे वडेरे बुत घाड़े सन, पर इन्हें बुत पूजा की विरोधता की भी ये रब नहीं हैं, ते जदों उन्हें विरोधता की, सच बोलिया, ते उदों गल उड़दी उड़दी वक्ती हाकमां तक पहुंचदी। वक्ती हाकमां ने इहदे लई फरमान जारी किया भी इन्हां नूं जहर दा प्याला दे के मारिया जाए, ते उदों इवें जहर नहीं सी मिलदी, मानो उदों तैयार की जाती सी। हुण जदों इनू जहर का प्याला दे के मारने, ये तो इवें फिरदा है जिवें पता नहीं इहदे लई किड्डा वड्डा कोई खुशियां का दिन, ये इवें फिरदा है भी इहदे लई पता नहीं किड्डा खुशियां का दिन। और मैं हाथ जोड़ के माफी मंगा, तुसीं आप फतेहगढ़ साहिब की धरती पर जाके देखियो साडी कौम का हाल की, साडी कौम का हाल की। उत्थे बहुते तो 50% तो अजिहे फिरदे नहीं, वो इवें लगता भी जिवें किसी मेलियां विच फिरदे होण। किनू याद है साहिबजादियां दी शहीदी? घर दे विच कोई मौत होई होवे ते की असीं जलेबियां बना के खावांगे? खीर साडे संग विचों किवें लंघ जांदी भी साहिबजादे शहीद हो रहे ने, शहीदी दिहाड़े ने, तुसीं सादे लंगर बनाओ, उत्थे भी कोई खीरां दी आवाज़ मारदा, बदामां वाली खीर, कोई जलेबियां लाई फिरदा, कोई की लगी लाई फिरदा। किनू याद है शहीदी? इवें लगता भी जिवें किसी मेले ते आ गए, लगता ही नहीं भी शहीदी समागम नहीं। तो बार तुसीं आप खुद जाके देखो। हुण वो सुकरात जिहड़े इधर जहर का प्याला तैयार हो रहा है, सुकरात नूं चाह चढ़िया होए, जिहड़े उहदे मन्नण वाले सन, उहदे मन्नण वाली
ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਰੋਈ ਗਏ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮਨਸੂਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਨਸੂਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਅਨਲ ਹੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲੈਣੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਵੀ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਸਾਨੀ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾ ਹੀ ਭੇਦ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਿਨੇ ਹੈ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹੇ। ਬਚਨ ਬੇਅੰਤ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੇ, ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨ, ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਲੈ ਲਏ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਕਹਾਉਣਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਆਪ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੋੜੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੋੜੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਵਕਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸੋਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਲ ਵਾਂਗੂ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢੇ ਤੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਹੂ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਹੂ ਲਾ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਂਦਾ ਨਾ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਣੀਆਂ ਤੱਕ ਬਾਹਾਂ ਧੋਂਦਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਗਿੱਲੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਾ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕੱਲ 25 ਤਰੀਕ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ, ਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ 11, 12 ਤੇ 13 ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਜ਼ ਵਾਲੇ ਡਰੈਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਜ਼ ਦੀਆਂ ਡਰੈਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 1 ਜਨਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਈਸਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਈਸਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸੇ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨੋ 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਈਆਂ? 1 ਸਾਲ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, 1 ਸਾਲ ਅਗਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ 6 ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨੀਏ ਤੇ 3 ਅਰਬ ਈਸਾਈ, ਉਹ ਤੀਜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਰੱਖ ਕੇ
ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੱਜੀਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 45 ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, 45 ਦੇਸ਼। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 45 ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 94 ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ, 4 ਵੇਦ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 18 ਪੁਰਾਣ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 52 ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਗੀਤਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਰਾਮਾਇਣ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਗੋਮੇਧ, ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਤੇ ਨਰਮੇਧ। ਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਜੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ 2 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਤਾਰੂ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਪੋਪਟ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ 1526 ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨੇ ਸੈਦਪੁਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਸੈਦਪੁਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਵਾਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਪਤੇ ਸੋਚ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਾਰੂ ਭਾਈ ਹੈ।
ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਏਡੀ ਅੱਗ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਾਏਗਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਵਰਜਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੇ ਮਾਨੋ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਪੋਪਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਿਆ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਿਆ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, 2019 ਤੱਕ 9 ਲੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ 700-800 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਦ ਦਸਤੂਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਕੌਮ ਪੀਂਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਅੱਤ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟੀਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਦੂਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਫਲਾਣਾ ਹੈ,
इनकी मां फलानी है। क्यों? बच्चा राजा महाराजा बनिया, बच्चा अमीर बनिया, ते उनके करके उनके धीआं पुत्रां करके मां प्यो की पछाण बन गई संसार में। तीजी उन्होंने गल कही, कहते भी मानो हुण 3 पीढ़ियां का जिक्र हो रहा है। 3 पीढ़ियां दे विच मानो माता पिता ने भी ना कुछ किया, वो भी ना राजे महाराजे ना अमीर, ना इंसान आप राजा महाराजा अमीर, पर उन्होंने औलाद राजा महाराजा या अमीर बन गई। ते कहते दुनिया में उन्हों का भी नाम हो गया। पर जदों मैं गुरु गोबिंद सिंह का जीवन वेखदा, प्यारा सिंह पदम कहते, जदों मैं गुरु गोबिंद सिंह का जीवन वेखदा ते उदों मैं वेखदा वां धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ना तो तुहाडे वड्डे वडेरियां वर्गा कोई होए, भी वड्डे वडेरियां दी रमता मनो धन गुरु रामदास जी तो होई। धन गुरु रामदास महाराज, धन गुरु अर्जुन पातशाह महाराज, धन गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज, भी जदों मैं वेखदा वां कि तुहाडे पिता धर्म की चादर नहीं, उन्हां वर्गी भी किसी की कुर्बानी नहीं। जदों मैं वेखदा वां तुहाडे दादे वल ते तुहाडे दादा जी धन गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज मीरी पीरी दे मालक, उन्हां वर्गा भी कोई नहीं। जदों मैं वड्डे वडेरियां वल वेखिया, उन्हां वर्गा भी कोई नहीं। ते जदों मैं तुहाडे जीवन वल वेखिया ते मैं उदों भी ये गल दावे नाल कह सकदा भी तुहाडे वर्गा भी दुनिया विच कोई नहीं। किसी कवि ने जिहड़े बचन कहे सन, बचन सन, तेरे वर्गा इस धरती ते होर ना कोई आया, तेरे वर्गा इस धरती ते होर ना कोई आया। अकाल पुरख दी जाहरा मूरत गुरु गोबिंद अखवाया। दिल्ली देवल पिता तोड़ के डुबदा धर्म बचाया। दे के पाहुल खंडे धार दी खालसा पंथ सजाया। 4 पुत्र उन्हें धर्म तो वारे, फिर भी शुक्र मनाया। ताइयों बाजा वालिया तेनू सब ने शीस नवाया। ताइयों बाजा वालिया तेनू सब ने शीस नवाए। कहते जदों मैं तुहाडा जीवन पढ़दा, तुहाडे वर्गा भी दुनिया विच कोई होर नहीं। ते कहते जदों मैं तुहाडे साहिबजादियां दीयां शहादतां नूं वेखदा ते दुनिया दे विच इहो जी जिहड़ी शहादत है दुनिया दे विच किसी भी होर धर्म दे विच नहीं होई, जिड्डी वड्डी शहादत साके सरहंद वेले वापरी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों आनंदां दी पुरी नूं खाली करदे ने ते सरसा नदी ते आके सारा परिवार विछड़ जाता। इतिहास तुसीं सारे ने पढ़िया ही है, मैं केवल अज इत्थे समाप्ति करांगा। हुण सरसा नदी जिहड़ी है ये बरसाती नदी, जिहड़ियां नदियां सारा साल भर के चलदियां सन, उन्हां दे किनारियां ते अक्सर कोई ना कोई मला बैठा हुंदा सी बेड़ी लैके। जिहड़ियां नदियां सारा साल चलदियां सन भर के, उदों कोई ना कोई बेड़ी लैके मला बैठा रहिंदा सी भी उन्हें की करना, उन्हें बेड़ी विच बंदे नूं बिठाना ते परले पासे लै जाना, दाने मिल जाने, कपड़े मिल जाने, कुछ माया मिल जानी। हुण ये जिहड़ी सरसा नदी है ये बाकी सारा साल सुक्की रहिंदी सी, बाकी सारा साल सुक्की रहिंदी। जे मान लो उपर पहाड़ियां ते मींह पिया उदों इन्हें बरसाती नदी ने चलने, जे मींह नहीं पिया तो नहीं चलना। यही कारण है भी जदों परिवार विछोड़ा होया आपां नूं किते नहीं पढ़न नूं मिलिया भी उत्थे कोई बेड़ी लैके मला बैठा सी। जे मानो बेड़ी लैके मला बैठा हुंदा फिर तां आपां कहने भी नुकसान होना ही नहीं सी। उदों तां फिर सारे ने बेड़ी दे विच बह के नदी पार कर लेनी सी, पर क्योंकि बरसाती नदी सी ते बरसाती नदियां ते मला नहीं सन बैठते बेड़ियां लैके। उन्होंने सारा साल खाना कितों सी,
इस करके ये बरसाती नदी भर के चलती है। ते इत्थे गुरु गोबिंद सिंह का जिहड़ा परिवार है वो इत्थों अलग अलग 3 हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ है। ਧੰਨ गुरु गोबिंद सिंह का जीवन पढ़ोगे ना ध्यान नाल ते धੰन गुरु गोबिंद सिंह के जीवन विच आपां 5 नदियां वेखदे हां। धੰन गुरु गोबिंद सिंह के जीवन विच 5 नदियां का जिक्र मिलता है। पहली नदी जिहड़ी है जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश होया पटना साहिब, ते पटना साहिब के बिल्कुल नाल गंगा नदी है। पटना साहिब के नाल गंगा नदी, ते गंगा नदी के किनारे चोजी प्रीतम जिहड़े ने कई चोज करते ने ना, इतिहास तुसीं सुणीए ते गंगा नदी नूं पुछ के देखो भी तेरे किनारे मेरा चोजी प्रीतम आया सी, उन्हें किहड़े किहड़े चोज कीते, ते गंगा नदी तुहानूं बोल के दसेगी भी चोजी प्रीतम आया सी मेरे किनारे। ਲੱਖਾਂ लोग मेरे को रोजाना आउंदे ने जांदे ने, ते उन्हां दी सोच हुंदी है भी गंगा नदी दे विच इशनान करके गंगा नदी दे विच नहा के वो अपने पाप धोण आउंदे ने। गंगा नदी दे विच इशनान करके दान पुण्य करके वो लोग अपने पाप धोण आउंदे ने। पर यह पहला चोजी प्रीतम आया जिन्हें कोई पाप नहीं धोते, बल्कि उनके चरण मेरे विच पए, ते मैं सोचदी हाँ भी मैं पवित्र हो गई उन्हें चोजी प्रीतम के चरण पैण करके। ते मैं उन्दियां यादां अज भी अपनियां लहरां दी बुकल विच साਂਭੀਆਂ ने। अज भी वो पावन खड़े जिहड़े चोजी प्रीतम ने अपने हत्थां विच पाए सन, भी अज भी वो जिहड़े पावन खड़े ने मैं अपने कोल साਂਭੀ बैठी। वो तुहानूं बोल बोल के दसेगी भी इत्थे चोजी प्रीतम ने निक्के निक्के बच्चों के विच जुरत भरी सी, ते जिन्हां ने नवाबां दे भी मौजू डाणे शुरू कर दिते सन। उन्हें बोल बोल के दसना। दूजी नदी केड़ी है? जदों गुरु पातशाह जी पटना साहिब तो आनंदपुर साहिब आउंदे ने, ते आनंदपुर साहिब सतलुज दरिया, आनंदपुर है सतलुज दरिया तुसीं देखदे ही हो ना। ते सतलुज दरिया नूं पुछो भी मेरा चोजी प्रीतम इत्थे किधरे 28-29 साल ला के गया नंदा दी पूरी दे विच, ते तू दर्शन कीते ने, ते मेरे चोजी प्रीतम ने किहड़ियां रहमतां वरताईयां ने। ते सतलुज ने आखना भी इत्थे तां बड़ियां बरकतां ने, तैनूं किहड़ी किहड़ी बरकत दी गल दस। इत्थे 27-28 साल के करीबन गुरु पातशाह ने बतीत कीते ने, बड़े चोज कीते ने, पर उन्हां विचों एक चोज मैं दसदी हां कि चोजी प्रीतम ने जदों 1699 की विसाखी नूं खालसा साजिया खालसा प्रगट किया सी ना, उदों जदों अमृत की दात देनी सी, ते जिहड़ा जल है ना, जल सतलुज दरिया तो लिया सी। मेरा जल लैके उहदे विच पाए पतासे, उहदे विच पड़ी बाणी, ते अजिही किरपा वापरी मेरे चोजी प्रीतम ने खालसा प्रगट किया, अमृत की दात प्रगट की, मैं सुभागा हो गया। मेरा पानी लैके उन्हें अमृत की दात तैयार की। ये चोज किया सतलुज। ते हुण तीजे आपां वेखदे भी जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज पाउंटा साहिब नगर वसाउंदे, हुण पाउंटा साहिब जदों नगर वसाया ते उत्थे तुहानूं जमुना नदी नजर आउंदी। पाउंटा साहिब दे बिल्कुल नाल खह के लंघदी है ना जमुना नदी। तुसीं जिहड़े गए हो उन्होंने दर्शन कीते होने ने। ये जमुना नदी वो नदी है जिस नदी दे विचकार एक पासों गुरु गोबिंद सिंह आए सन, ते दूजे पासे तो बाबा राम राय आए बेड़ी विच बैठ के।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਔਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜੇ ਸਨ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਖੀਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਪਾਵਕ ਖਾਈ, ਜਦੋਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕੋ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਏਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 52 ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਨਦੀ। ਚੌਥੀ ਨਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ, ਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੀਰਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਆਮ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਹੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਹੀਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਘੜਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੀਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ 4 ਨਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਵੀਂ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੁਕਣਾ, ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋੜਾ ਤਾਰ ਕੇ 5-7 ਜੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੂ, ਇਹ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਵੀ ਨੇ ਨਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਸਰਸਾ
ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਣੇ ਦੀ। ਕਵੀ ਨੇ ਮਾਨੋ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਣ ਸਰਸਾ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਣੇ ਦੀ। ਅੜੀਏ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵਣੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵਣੇ ਲਈ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੁਣ ਸ਼ਾਇਰਾ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਵੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ ਕੋਲ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਹਾਂ ਪਸਰ ਕੇ ਮਿਲਦੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਣ ਸ਼ਾਇਰਾ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਮੈਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ ਕੋਲ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਹਾਂ ਪਸਰ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਮੈਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਹਾਂ ਪਸਰ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਮੈਂ। ਇਥੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਦਾ, ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।